హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ యాదా వాసవి. ఆయన చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి మా వదిన వాళ్ళు పూజ చేసుకుంటున్నారు. అయితే వీళ్ళు ఏమేం పూజలు చేశారంటే ఆ రోజు నవగ్రహాల పూజ ఇంకా సత్యనారాయణ వ్రతం ఇంకా హోమం చేసుకున్నారు. తర్వాత మా అత్తమ్మ వాళ్ళు వదినకి సార పెట్టారు. ఈ వీడియోలో మీరు అవన్నీ చూస్తారు. देवानी समर्पयामि स्वर्ण मंत्र दक्षिणा समर्पयामि वस्त्रैकं समर्पयामि ओम मनो यम देवतावे लोकाम संप्रजंते अभिप्रदज्ञागै श्रिया मा परिपातया ओम तत्प्रसाद मय प्रकलावितनादं प्रचोदयात् ओम आनंदक्रम निराज जीवन संदर्शयामि जीवन रक्षां धारयामि नमस्करोमि अयाध्यानावान चतुर्दर्भया ओम स्वामी नमः समाधि यदां स्वायं नमः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नात्मः भवद्रण्डात् पुण्यं वा दिश्यवा चितां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण यदस्वी नामतीतमस्तमावित्ति शावहेहि ओम शान्ति शान्ति शान्तिः साधकस्ता दब्रं हित्वा तान् कर्कवकर्ण्य साक्षमर्कपात्र कर्कवं पक्षिणस्य करकजलमर्कदिरे सिञ्चन् अद्य पूर्वोक्तेमङ्गलं विधिग्रहजुकापर्यं सूर्यग्रहवार आराधने योगः च सूर्य ओम बुधग्रहाय नमः पीतवर्णपुष्पं समर्पयामि ओम बृहस्पतिग्रहाय नमः कनकवर्णपुष्पं समर्पयामि ओम आदित्यनवग्रहाय ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्य मध्य पानीय स्वाहा ఇక్కడైతే నవగ్రహాల పూజ అయితే అయిపోయింది. తర్వాత హోమం మీద అయితే కూర్చున్నారు. ओम ब्रह्मज्ञये नमः ओम तेजसे जय श्रीमन्नारायण ओम सत्याय नमः ओम सत्याय नमः ओम दावानलाय नमः ओम रत्नात्मये नमः ओम सप्तदिक्पालाय नमः ओम जैसे देव परिसर सर्व पूर्व जात सुगर्भ्यतः सब जायमान प्रतिष्ठमान प्रत्यमगाः तिष्ठतिष्ठतोमगाः रामगाः मुको भव सुमुको भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव राज्यं सदा सप्तति भावं प्रियात् ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 ओम मनोजवाय प्रवेश आद्यम ओम भोम स्वाहा ओम भोम स्वाहा ओम भोम स्वाहा ओम भोम स्वाहा दुर्गा कवचम दीर्घेन्द्र सहस्रवस्त्र यवण किरीट कुंडला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा चक्रम आदाग्रे गडमुद्रांच प्रदर्श्य साक्षितं प्रवन्तं चित्रमन्त्रे सुत्वा इदं देवुण्डरीकाक्षं शिवसुदाय श्रीवत्समूर्ते नमो नमः स्वाहा ओम नमो राजपदे नमो गणपते नमो प्रमदपते नमस्ते संबोधराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय ओम नमो राजपदे देवया दिवराय पश्यन् ओम सूर्यग्रहाय स्वाहा सूर्यग्रहाय नमः ओम कृष्णेन्द्रनद सावर्तमनवेदनमर्दमत्यञ्च हिरण्येन विदार दिना देवया सिद्धिरस्तु बृहस्पति ग्रह शांतिरस्तु बृहस्पति ग्रह फल प्रसाद सिद्धिरस्तु तथास्तु शुक्राय इदं ओम शुक्रंदे अन्यते यदन्ते अन्यते शुक्र ओम शमग्नि नग्निमिष्क रक्षन्नस्तु सूर्यः పట్టుకోవాలి गर्भान्तत्रनिक्षिप्य आद्यनाभिघार्य ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादश ओम सप्तदश समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा मूढमस्य
శ్రీ విష్ణవే పరమాత్మన ఇదం. వస్తున్నారు అందరు. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. భగవాన్ కి జై. ఆవిషేకవర్ణ ఆది భక్తాన్ సర్వాన్ భక్తాన్ ప్రోక్షేత్. పుత్యః నామోత్య తథా హోమ క్రియాది న్యూనం సంపూర్ణత ప్రాప్తిః జ్ఞానం సమక్షితం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భూతాశన పూజిత మయాదేవ పరిపూర్ణం తదాస్తుతే అనేన యదా సంకల్పిత గణపతి నవగ్రహ అమ్మేన సర్వ భక్త ఓం పుష్పాండబలిం దదామి. ఓం ఆంజనేయ దేవరాయ నిర్వారం వృష్ణే ప్రదాశ వందనేకాని సముద్రస్య గ్రహ అయ్యకుడే. ఇది మొబైల్ అవుతుంది. ఓం వర్ణాంతర్యం పుండరీకాంతర్యం వర్జన్యాంతర్యం నారాయణమావాయామి. మామయ్య మండపే గౌరీ దేవతాభ్యర్మహాధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి. ఓం గౌరీ మాత దంచతే గౌరీ దేవతా ప్రతిష్టాపన దేవ గురుజీ శాసనాక్షరమణే మన్నంగాతే. నక్షత్రాన్ని రూపం అక్షరవ్యాసం సమరిజానం అవమరిజానం సర్వమరిజానం పంచామృతాన్ని ప్రతిపాదక సర్వం కిందరావిమహే కార్తికాయ కార్తికవే దేవి సత్యప్రసాద సత్యవాదేవి అవతారికాయ గుణనాథ శివనే ఆని దీని పెట్టుకోవడం. మండపే రమాసేత్రదేవతాభ్యో నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. మండపే ఆవాహయామి విగ్రహమిదం. ఆ ఫోటో మీద అక్షతలేండి. అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ విష్ణులోకానికి బయలుదేరి వెళ్ళాక నారదమావి విష్ణులోకానికి వెళ్ళేసరికి సింహ విష్ణు ఎలా ఉన్నాడంటే తత్ర నారాయణం దేవం శుక్లవర్ణం చతుర్భుజం శంఖచక్రమే. నారదుడు వెళ్ళేసరికి శ్రీ మహావిష్ణువు పాలకడల్లో శేషపాలకు మీద
తెల్లని ఏకాంతో 4 చేతులు కలిగి ఒక్కో చేతిలో శంఖము చక్రము గదా ధరించి లక్ష్మీ సమేతుడై దేదీప్యమానంగా యోగనిద్రలు నిద్రిస్తున్నాడట శ్రీ మహావిష్ణువు. అలాంటి శ్రీ మహావిష్ణువు చూసి నారదమాను చాలా సంతోషపడి ఒక స్తోత్రం చేసినాడు. ఏ విధంగా అంటే, స్వామి మా వాక్కుతో వినిపించడం కానీ మా మనసుతో వినిపించడం కానీ ఊహింప శక్తి కానిటువంటి అతీతమైనటువంటి రూపం కలవాడ ఆది మధ్యాంతరహిత నీ యొక్క నిజమైనటువంటి భక్తులకు ఆపద సంభవించినప్పుడు నిమిషం మాత్రం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా స్త్రీలలో మానవులు నానా యోన్యం పుట్టుతూ నానా విధ కష్టాలు పడుతున్నారు. వారికి కష్టాలు ఎలా తగ్గుతాయి, దానికి ఏదైనా ఉపాయం ఉందని చెప్పి దానికి శ్రీమావి చూస్తున్నాడా నారద లోకైతార్థమై చాలా చక్కని ప్రశ్న వేస్తుంది. స్వర్గ మత్స్యాది లోకంలో అత్యంత సులభమైనది అత్యంత దుర్లభమైనది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతము. ఆ వ్రతాన్ని ఆదరిస్తే సకల కష్టాలు తొలగిపోతాయని చెప్పినాడు వ్రతం గురించి. తర్వాత నారదుడు మళ్ళీ అంటున్న జగత్ రక్షగా శ్రీ సత్యనారాయణ ఇటైతే అందరూ వస్తారు, అటెవరు వస్తారు. భక్తుల పాలిటి భగవంతుడవని భజయించెదము దేవర ఆవారముని నమ్మికి మా పాపంతులన్నీ పాపలా జలిరాదేలవు సత్యదేవర మమో భాగీరథించర దేవర మంగళవారము నాడు మళ్ళీ వేదవేదాంత వేద్య వేగ శ్యామలమూర్తయే మోహనరూపాయ శ్లోకాయ మంగళం దేవి జ్యోతులు జ్యోతులు తేజ జ్యోతులు కూర్చొని మళ్ళీ క్రియాహీనం అదే ప్రసాదం పెడుతుంటది ఇట్లా పెట్టాలి. ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. ఇది పెద్ద కరెక్ట్ బాబా రాసి క్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ
వేసి జాగ్రత్త కలశాన్ని 3 సార్లు రావడం జాగ్రత్తగా. అండ్ ఈ 3 పూజలు మా అత్తమ్మ వాళ్ళు వదిన వాళ్ళైతే మిల్లులో జరుపుకున్నారు. ఇంకా మిగిలిందైతే ఒకటి వదినకి సార పెట్టడమే. సత్యనారాయణ వ్రతం అయిపోగానే లంచ్ చేసేసి ఇంకా వదిన వాళ్ళకి మా అత్తయ్య అయితే బట్టలు పెట్టింది. ఇంకా బట్టలు పెట్టేశాక రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము వదిన వాళ్ళ ఇంటికి. అంటే అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అత్తమ్మ వాళ్ళు వదిన వాళ్ళకి సార పెడుతున్నారు. అయితే ముందుగా అయితే బొట్టు పెట్టి బట్టలు కూడా పెడుతున్నారు. ఇక్కడైతే వదిన వాళ్ళ పాపకి వదిన వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టారు కదా, అవి చేంజ్ చేసుకొని వచ్చేలోపు ఆ మామయ్య వాళ్ళ అక్క వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఈరోజే సార పెడుతున్నారు అన్నట్టు. అయితే వదిన వచ్చేలోపు వీళ్ళ కార్యక్రమం అయితే చేస్తున్నారు. చూస్తున్నారు కదా, మా అక్క వీడియో అయితే మీకు చూపించాను కదా 5 సార్లు ఒడిబియ్యం పెట్టాలని. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మాకు వీళ్ళు పెద్దమ్మలు అవుతారు, వీళ్ళకు కూడా సార పెడుతున్నారు అత్తమ్మ వాళ్ళు. అయిపోయింది మనం దేవి వదినకి ఏవైతే పెట్టారో అవన్నీ కూడా 5 సార్లు మళ్ళీ అత్తమ్మ వాళ్ళకి ఒక ప్లేట్లో అయితే వదిన తీసి పెట్టాలి. ఇంకా సార పెట్టాక వెనక్కి తిరగకుండా రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.